Assalamu alaikum. I'm Nilufar Yasmin. Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. I'm your science teacher. Welcome to my online class. Dear students, today I discuss with you chapter 11, water. In your last class, I discussed with you the water cycle and fill in the blanks. So, dear students, I hope all of you are read and learn the lesson properly. I hope you have learned previous lesson. Okay. Today I discuss with you fill in the blanks from your textbook. My dear students, please take your science book, page number 95. Open your book, page number 95. Okay. And please take a pencil also. If you want to write, you can do it. So, dear students, all of you ready to write? Fill in the blanks with the correct option. So, previous ক্লাসে তোমাদেরকে আমি যে fill in the blanks গুলো করিয়েছিলাম ওগুলো ছিল উইদাউট অপশন, ওগুলোতে কোনো অপশন ছিল না। যে অপশনটা তোমরা লিখেছিলে, যে আনসারটা তোমরা লিখেছিলে, ওটা তোমাদের মুখস্থ লিখতে হয়েছিল। তো আজকে যে fill in the blanksটা করব, ওই fill in the blanks এর অপশন দেয়া আছে, দুটো করে অপশন দেয়া আছে। তোমরা ওখান থেকে যেটা রাইট অপশন হবে সেটার উপরে মার্ক করবে এবং রাইট আনসারটা তোমরা ড্যাশে লিখে নেবে। তো যারা চাও বইতে লিখতে পারো, আর যাদের ইচ্ছে তারা চাইলে সায়েন্স কপিতেও লিখতে পারো। Okay, all of you ready to write? Number 1, we do not drink sea water because we do not drink sea water because it is, there are two options, sweet, salty. So আমরা সমুদ্রের পানি পান করি না কারণ এটি কি মিষ্টি নাকি সল্টি, নাকি লবণাক্ত নাকি মিষ্টি। So the answer is, so answer কি হবে? Sweet. No, the answer is salty. We do not drink sea water because it is salty. আমরা সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ার কারণে পান করি না, ঠিক আছে? কারণ লবণ পানি তো আর পান করা যাবে না। Number 2, to get rid of germs from water, we should dash the water. To get rid of germs from water, we should dash the water. তো জার্মস ফ্রি করতে গেলে আমাদের পানি কি করতে হবে, আমাদের পানি কি করা উচিত? So there are two options for you, freeze or boil. So what we have to write here? To get rid of germs from water, we should boil the water. So we have to write here boil. তো আমাদের জার্ম ফ্রি করার জন্য কি করা উচিত? পানি কি করা উচিত? অবশ্যই বয়েল করা উচিত, মানে ফুটানো উচিত। Number 3, water is dash. Water is dash. So there are also two options for you. First option is useless and another option is precious. So water is কি? পানি কি ইউজলেস, ব্যবহারের অযোগ্য, দরকার পড়ে না, নাকি প্রিসিয়াস মানে মূল্যবান? কোনটা হবে? Water is, the answer is precious. So water is precious মানে অনেক মূল্যবান, পানি অনেক মূল্যবান, কারণ পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন।
Number 4, if water is kept in the freezer, it changes to dash after some time. If water is kept in the freezer, it changes to dash after some time. যদি আমরা ফ্রিজের মধ্যে পানি রাখি তাহলে কিছুক্ষণ পরে পানি কি হয়ে যাবে? So there are two options for you, steam or ice. কি বাষ্প হয়ে যাবে নাকি বরফ হয়ে যাবে? So we have to write here, if water is kept in the freezer, it changes to ice after some time. তো কিছুক্ষণ পরে সেটা কি হয়ে যাবে? বরফে পরিণত হয়ে যাবে। যদি আমরা ফ্রিজে পানি রাখি তাহলে সেটা কিছুক্ষণ পরে বরফ হয়ে যাবে। Number 5, if we drink dirty water, we become dash. If we drink dirty water, we become dash. So there are also two options for you, healthy or another option is ill. So যদি আমরা দূষিত পানি বা ময়লা পানি পান করি তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা হেলদি হব না, আমরা অনেক স্বাস্থ্যবান হব ময়লা ময়লা পানি খেয়ে, তাই না? নো, আমরা কি হব? ইল, আমাদের কি হবে? আমাদের অসুখ হবে, নানা ধরনের রোগ ব্যাধি হবে, পেটে অসুখ করবে। So if we drink dirty water, we become ill. We have to write here ill. Okay. So please say CW. We do not drink sea water because it is salty. So right option is salty. Number 2, to get rid of germs from water, we should dash the water. So right answer is boil. To get rid of germs from water, we should boil the water. Number 3, water is dash. The answer is precious. Water is precious. Number 4, if water is kept in freezer, it changes to dash after some time. Ice. If water is kept in the freezer, it changes to ice after some time. Number 5, if we drink dirty water, we become dash. So if we drink dirty water, we become ill. Okay, dear students, I hope all of you have finished your writing. Now I discuss with you. Cross the odd one out. So you can see in your textbook, page number 95. Cross the odd one out. So dear students, you can see number 1, there are 3 options. A, lake, B, land, C, pond. So dear students, দেখো এখানে 1 নম্বরে 3টা অপশন দেয়া আছে। A, লেক, তার পাশে একটা চারকোনা বক্স আছে। এরপর B, ল্যান্ড, তার পাশেও একটা চারকোনা বক্স আছে। C, পন্ড, তার পাশেও একটা চারকোনা বক্স আছে। তো এখানে ক্রস দিতে হবে কোনগুলো? যে দুইটা অপশন মিল থাকবে ওগুলো হচ্ছে কি ইভেন, মানে জোড়া। আর যেগুলো মিল নাই, যেগুলো মিল আছে ওগুলো তো রাইট অপশন, তাই না? আর যেগুলো মিল নাই আমরা ওই বক্সটাতে ক্রস দেব, ঠিক আছে? ওকে, লেটস ডু ইট। A, লেক, ল্যান্ড, পন্ড। সো লেক, পানি আছে। ল্যান্ড নাই, পানি নাই, এখানে ভূমি। আর পন্ড, পুকুরে পানি আছে। সো ক্রস ওয়ার্ড হচ্ছে কোনটা? ল্যান্ড। এরপর আসো নাম্বার 2, এ, ড্রিঙ্কিং, সেম এস, এখানে প্রত্যেকটা টোটাল 5টা ক্রস অপশন আছে। এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু সেম, প্রত্যেকটা অপশনের পাশে একটা একটা করে বক্স দেয়া আছে। তো আমাদের যে অপশনটা ক্রস অপশন হবে সেটা আমরা ওইটার বক্সের পাশে ক্রস দেব। ওকে, নাম্বার 2, এ, ড্রিঙ্কিং, বি, রাইটিং, সি, বাথিং।
তো ড্রিঙ্কিং মানে অবশ্যই আমরা পানি পান করি, রাইটিং লিখি, আর বাথিং গোসল করি। তাহলে এখানে আমাদের মিলছে কি কি? ড্রিঙ্কিং আর বাথিং, যেহেতু দুটোতেই পানি লাগছে, আর রাইটিং এ কিন্তু পানির দরকার পড়ে না, পেন্সিলের দরকার পড়ে লেখার জন্য। সো আমাদের ক্রস অপশন হচ্ছে রাইটিং। সো তোমাদের রাইটিং এর পাশে যে বক্সটা আছে ওটাতে ক্রস দাও। এরপর দেখো নাম্বার 3, এখানেও 3টা অপশন দেওয়া আছে, স্নো, রিভার, ট্রি। সো স্নো, যেটা কি ওয়াটারের আরেকটা ফর্ম, আইস হয়ে যায়, উপরে উঠে আস্তে আস্তে অতিরিক্ত কুল হওয়ার কারণে স্নো হয়, বরফ হয়ে যায়। সফট আইসকেই তো স্নো বলে, তাই না? তারপর বি রিভার, রিভারেও পানি আছে। তারপর ট্রি, ট্রিতে তো পানি নেই, ট্রি তো গাছ, তাই না? তাহলে এখানে আমাদের ক্রস অপশন হচ্ছে ট্রি। সো দ্য অ্যান্সার ইজ ট্রি। তাহলে ট্রি এর পাশের বক্সটাতে ক্রস দাও। ওকে, এরপর দেখো নাম্বার 4। নাম্বার 4 এ আছে এ আইস আছে, বি তে ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে, সি তে স্ট্রিম আছে। সো দেখো এখানে কি হবে, এখানে আইসে অবশ্যই সেটা ওয়াটারের একটা ফর্ম, আর বি হচ্ছে ওয়াটার পিউরিফায়ার, মানে ওয়াটারকে জার্ম ফ্রি করার জন্য যে পিউরিফায়ার ইউজ করা হয় সেটা। তাহলে এটা এরপরে সি নাম্বারটা হচ্ছে স্টিম। স্টিমও হচ্ছে ওয়াটারের আরেকটা ফর্ম। সো আইসও ওয়াটারের একটা ফর্ম, কারণ আইস ওয়াটারকে ফ্রিজে রাখার পরে আইস হবে, আবার ওয়াটারকে হিট দেওয়ার কারণে স্টিম হয়ে যাবে। তাহলে এটা দুটোই হচ্ছে ওয়াটারের ফর্ম। তাহলে ওয়াটারের ফর্ম নয় কোনটা? ওয়াটার পিউরিফাই, কারণ ওয়াটারের এখানে আলাদা কোনো ফর্ম নাই। ওয়াটার পিউরিফায়ার যে ডার্টি ওয়াটারটা থাকে ওইটা ক্লিন করার জন্য ওয়াটার পিউরিফাই রাখা বা ওয়াটার পিউরিফাই অ্যাড করা হয়। তো সেক্ষেত্রে এখানে ক্রস অপশন কোনটা হবে? সো ক্রস অপশন হবে ওয়াটার পিউরিফায়ার। এরপর দেখো নাম্বার 5, ও ওয়াটার পিউরিফায়ার চার কোনার বক্সটাতে একটা ক্রস দিয়ে দাও। এরপর নাম্বার 5, গার্বেজ, বি স্কুল, সি ডার্টি ওয়াটার ফ্রম ফ্যাক্টরিজ। সো গার্বেজে আর স্কুল, তারপর ডার্টি ওয়াটার ফ্রম ফ্যাক্টরিজ। এখানে দেখো গার্বেজ, যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয় ওখানে কিন্তু ময়লা পানিও ফেলা হয়। আবার স্কুল, স্কুল তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, স্কুল তো স্কুলে, তাই না? এখানে আমরা পড়ি, খেলি, অনেক মজা করি। আর সি ডার্টি ওয়াটার ফ্রম ফ্যাক্টরিজ, আর বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি থেকে যে ময়লা পানিটা বের হয়ে আসে, ফ্যাক্টরি থেকে যে ময়লা পানি বের হয়, তাহলে দুইটা রিলেটেড ওয়ার্ড হচ্ছে গার্বেজের সাথে ডার্টি ওয়াটার ফ্রম ফ্যাক্টরিজ। তাহলে ওই দুইটা সিমিলার ওয়ার্ড, প্রায় সেম ওয়ার্ড। সো এখানে ক্রস অপশন হচ্ছে স্কুল, তাইলে আমাদের আনসার হচ্ছে স্কুল। স্কুলের পাশে যে বক্সটা আছে ওটাতে ক্রস অপশন দিয়ে দেব। So dear students, I hope you have finished your writing. Okay, please note down today's homework. Read and learn, fill the blanks and cross over one out from page 95. Read and learn, fill the blanks and cross over one out from page 95. Okay, if you have any inquiry, please contact with me. Thank you. Goodbye.